لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آ بلا پا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ جناب صدر محترم جانبین میں تشریف فرما حضرات حکم صاحبان معزز اساتذہ کرام مہمانان اعظام اور گلشن ہاشمیہ کے نوش گفتہ پھولو، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سیرت ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسول کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعویٰ کروں میں ختم الرسول کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسول کی سیرت کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، فصاحت و بلاغت ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناصر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یوں تو آنے کو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضرات گرامی، اپنے اپنے انداز میں ہر آدمی نے میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میرے نبی کی سیرت کی عطا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے، اگر ابو بکر نے میرے نبی کی سیرت کی عطا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا۔ اگر عمر فاروق نے میرے نبی کی سیرت کی عطا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ اگر عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین بن گیا۔ اگر علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گیا۔ امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا۔ میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، اگر ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کی عطا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا۔ امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق اور صادق بن گیا۔ اگر امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا۔ ابن تیمیہ نے غوطہ لگایا تو جرأت کا بادشاہ بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو، اگر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نبی کی سیرت کی عطا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ حضرات گرامی، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نبی پر کہ ہمارے نبی تو بعد میں آئے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے وصیت کی، اے بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابا جان محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا سن لے، بات صرف اتنی سی ہے، اگر محمد کو
गिरामी, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़माने में मुतअद्दिद नबियों को इस दुनिया में मबऊस फरमाया और हर एक को अलग अलग मौजज़े अता फरमाए, लेकिन उनके मौजज़े उनके साथ इस दुनिया से खत्म हो गए हैं। एक हमारा ही नबी है जिनका मौजज़ा बाकी है और क़यामत तक बाकी रहने वाला है, और वो कुरान है जो किताबों का सरदार है। और अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता फरमाया जो तमाम नबियों का सरदार है। तो आइए हम इस कुरान से पूछे तो सही, ये कुरान उस नबी की शान को बयान कर। तो कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्योंकि जब मेरे नबी की चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वो दुआ कहा, जब मेरे नबी की जुल्फों की बारी आई तो कुरान ने वलई कहा, जब मेरे नबी की आंखों की बारी आई तो कुरान ने माज़ा वल बसर कहा, जब मेरे नबी की दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा, जब मेरे नबी के अखलाक की बारी आई तो कुरान ने इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा, जब मेरे नबी की सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा, जब मेरे नबी की रहमत की बारी आई तो कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कहा, जब मेरे नबी की शहद की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा, जब मेरे नबी के ज़माने की बारी आई तो कुरान ने वल असर कहा, जब मेरे नबी की खुशी की बारी आई तो कुरान ने मुबश्शिरा कहा, जब मेरे नबी के क़ियादत की बारी आई तो कुरान ने नज़ीरा कहा, जब मेरे नबी के सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा, उलाइका हुमुर राशिदून कहा, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहा। लेकिन जब मेरे नबी की अपनी शान की बारी आई तो कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा, ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह ने कैसे ऊंचा किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं ए मेरे महबूब, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा भी जिक्र होगा। अगर आसमान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा, अगर जमीन में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। ए मेरे महबूब, अगर तुझे पैगंबर बनाकर भेजना ना होता तो ये सारे कायनात सजाया ना जाता। ए मेरे महबूब, अगर तुझे पैगंबर बनाकर भेजना ना होता तो 1,24,000 अंबिया क्यों ना आते। ए मेरे महबूब, अगर तुझे पैगंबर बनाकर भेजना ना होता तो 1,44,000 सहाबा किराम तेरे कदमों में ना आते। ए मेरे महबूब, अगर तुझे पैगंबर बनाकर भेजना ना होता तो फलक चांद सूरज सितारे कुछ भी ना होता। ये सब कुछ कहने लिए अल्लाह ने मेरे आका के मकाम को किस तरह ऊंचा किया। मेराज की रात पूरी जमात पैगंबर में अल्लाह ताला ने मेरे आका को मुसल्ले में खड़ा करके बतला दिया, ए मेरे महबूब, तेरे आगे भी कोई नहीं, तेरे बराबर भी कोई नहीं। आका ने पूरी जमात पैगंबर में इमामत फरमाई और जिब्रील के साथ बुराक पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा। सिदरा को भी पार कर गया, वहां पहुंचकर जिब्रील अमीन रुक गए। आका ने फरमाया, ए जिब्रील आगे बढ़ो ना। तो जिब्रील अमीन हाथ जोड़कर अर्ज करता है, अगर मुझे यकसर बरतर परम, अगर मुझे यकसर बरतर परम करोगे तजल्ला फसोदत परम। या अल्लाह के रसूल, अगर मैं इससे बाल के सिरे के बराबर भी आगे बढ़ता हूँ तो अल्लाह की नूर की तजल्ली मुझे चला कर रात कर देगी। देखिए, जहाँ से नूरियों के सरदार की इंतहा होती है वहाँ से मेरे आका की इब्तिदा होती है, जिनका मकाम कायनात से बुलंद है। इसी पर तो किसी शायर ने कहा, वो सुबह नबी की सहर का उजाला, वो सुबह नबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसने हमने खुद आँख सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाए, ज़मीन के हंसी सब नज़ारे गवाए। वो आया है जिसने जहाँ को संभाला, हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला। वो हर नूर बशरी से बेहतर वाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तक़वा में अहसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, तख़लीक़ के कुदरत की बाहों में देखा। वो इज़्ज़त में अव्वल, वो इज़्ज़त में अव्वल, चाहत में अव्वल, रिफ़अत में अव्वल, इस्मत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। वो यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, सालेह से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने आया, वो उम्मत को सीने लगाने आया, वो तौहीद रब की सुनाने आया, वो उम्मत को सीने लगाने आया। वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? तवज्जो, कौन आया? वो किसरा के कमरे घिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीह भी मातम किए जा रहे हैं। कौन आया? कौन आया? जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला। हज़रात किराम,
میرے آقا کی چہرے انور کی تعریف کرنا تو دور کی بات، میرے آقا کے نالے مبارک کی بھی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں اپنی تقریر کو ایک شاعر کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔